ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। હરિઓમ. એક દુઃખદ સમાચાર આપવાના છે કે આપણા સત્સંગી રુચિરાબેનની તબિયત બગડવાને કારણે એમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા છે. તો એમની વેદના ઓછી થાય એ માટે આપણે સહુ ત્રંબક મંત્રનો 5 વાર જાપ કરશું. બીજું ખાસ એમ જણાવવાનું કે કોઈ એમને મળવા માટે અનીશને મેસેજ ન મોકલાવે, ઈમેલ ન કરે કે ટેલિફોન ન કરે. આ માટે આપ સહુનો આભાર. હરિઓમ. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 Richa, you want to chant Char Slok of Akhanda Mandalakaram? अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। Hariom, everyone. Vyoma, I know you have just joined, but you must have your video on by 7:55. Ajay, tu 8 વાગે join થઈ, so please make it a point, okay? So you are on time from next time. તો આપણે 13મો અધ્યાય પૂરો કર્યો અને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ અને ભગવાને કહ્યું કે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આપણામાં રહેલો આત્મા અને that ક્ષેત્રજ્ઞ is also none other than Brahman, the total Atma, the Paramatma, one without a second. અને ક્ષેત્ર એટલે હું જે બધું એક્સપિરિયન્સ કરું છું તે. અને એ ક્ષેત્ર
જે આપણે 5મો શ્લોક કે 6થો શ્લોક વારંવાર જોયો હતા, 2 શ્લોક, કે ઈશ્વર એટલે કે પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિમાંથી અહંકાર, અહંકારમાંથી પછી એટલે વિકૃતિ, પછી એમાંથી પંચમહાતત્વ, પછી ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના ઓબ્જેક્ટ. આ આખું ક્ષેત્ર એમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે. ટુ કમ ટુ નો કે ક્ષેત્ર મારાથી જુદું નથી, ઇન અધર વર્ડ્સ હું જોનારો અને હું આ જોઉં છું એ મારાથી જુદું છે અને હું ચેતન છું, ઇઝ રિલેટિવલી ઇઝી. કે જે વસ્તુ હું જોઉં છું એ હું નથી, પણ એ બધું હું જ છું. એક છે બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. એકને કહેવાય વ્યતિરેક. વ્યતિરેક ઇઝ ઇઝી, કે ભાઈ આ માઉસ છે, હું નથી, એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી, કોઈને પણ ખબર કે જે વસ્તુ હું જોઉં એ હું નથી. પણ અન્વય એટલે કે હું સ્વપ્ન જોયું, સ્વપ્ન હું નથી, પણ સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન મારામાં જ હતું, સ્વપ્ન મારાથી જુદું નથી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અન્વય. પણ હું સ્વપ્ન નથી, ધેટ ઇઝ વ્યતિરેક. અને ધ હાઈએસ્ટ નોલેજ ઇઝ નોટ ઓનલી સ્વપ્નમાં હું નથી, પણ સ્વપ્ન પણ મારામાં નથી, સ્વપ્ન છે જ નહીં, બટ ઇટ એપિયર્ડ. એટલે ધ્યાન, મેડિટેશન નું ધ્યેય એ છે કે હું જગતને મિથ્યા જોઉં, પણ જગતથી દોડી ના જાઉં કે આ તો બધું મિથ્યા છે એટલે મારે હવે કંઈક કરવાનું નથી. I want to be a responsible citizen of the Jagat, but at the same time fully knowing, જેમ આપણે થિયેટરમાં જઈએ અને મૂવી જોતા હોય, આપણે જોઈએ કે આ બધું બનાવટી જ છે, આઈ મીન ઇટ ઇઝ ઓલ ધેર, પણ આપણે કેવા શાંતિથી ઓબ્ઝર્વ કરીને જોતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે જગતમાં મારું જે કાર્ય હોય એ હું કરું, પણ એનાથી હું એની સાથે સંગ એટેચમેન્ટ ના કરું, જેથી સુખી દુઃખી ના થાઉં, અને હું મારા આત્મામાં સ્થર રહું. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ધ્યેય ઓફ ધ્યાન કરવાનું, સો દેટ આઈ કેન કમ ટુ નો કે આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે અને જગત મિથ્યા છે. અને આ કરવા માટે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરવી હોય, જેમ તમારે આર્મીમાં જોડાવવું હોય, ડ્રાઈવ કરવું હોય, વોટ આપવો હોય, યુ હેવ ટુ બી ઓફ સર્ટન એજ. નાના છોકરાને આપણે ચપ્પુ ના આપીએ, પણ 13-14 વર્ષનો થાય પછી એને તમે કહો, કારણ કે ભાઈ નાવ હી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ વોટ ઇઝ નાઇફ. એટલે જો મેડિટેશન પર કરવું હોય તો સીધા પલાઠી વાળીને બેસી જઈએ, તો પલાઠી વાળીને તો બેસી જઈએ, આંખ પણ બંધ કરીએ, પણ આપણા બધાનો એક્સપિરિયન્સ છે કે મન તરત પેલું કે છે ગુજરાતીમાં કે ચકડોળે ચડી જાય, એક પછી એક બધા વિચારો આવવા લાગે. તો એ જો વિચારો જેટલા બધા આવતા હોય તો મન કેન્દ્રિત થવાનું કંઈક there is no possibility at all. તો એને માટે મારે શું કરવું જોઈએ? એને માટે મારી પાસે વેલ્યુ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. આ નદીનો દાખલો આપણે પહેલા પણ જોયો છે, પણ જસ્ટ ક્વિકલી ફોર એવરીબડીઝ બેનિફિટ. નદીનું પાણી ઓર નદી ક્યારે ઉપયોગી થાય? જ્યારે પાણી નોર્મલી વહેતું હોય, બહુ ફાસ્ટ નહીં, બહુ સ્લો નહીં, રિવર બેંક ઉપરથી બહાર ના આવે, બે ઘાટની વચ્ચે સ્લો સ્પીડે વહેતું હોય, તો પ્રાણીઓ પણ આવે, લોકો પણ જઈ શકે. પણ બહુ જ વરસાદ પડ્યો હોય અને એકદમ વેગથી પાણી જતું હોય, બંને ઘાટની ઉપરથી બહાર આવી જતું હોય, તો એવા પાણીમાં નહીં આપણાથી તરવા જવાય, નહીં કંઈ, એક પાણી ઉપયોગી નથી. પ્લસ પાણી એટલું ડોળું હોય, એની ક્વોલિટી એવી હોય, તો પણ એ પાણી કામનું નહીં. પાણીની અંદર સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ બધા સેટલ થઈ ગયા હોય, અને પાણી જ્યારે નોર્મલી વહેતું હોય ત્યારે જ એ નદી ઉપયોગી થઈ શકે. એ જ રીતે મારું મન પણ, મન ઇઝ નથિંગ બટ ફ્લો ઓફ વૃત્તિસ, ફ્લો ઓફ વિચાર, એ વૃત્તિ ફ્લો ઓફ થોટ્સ. હવે જ્યારે પણ મારા મનમાં થોટ્સ એકદમ એક પછી એક આવતા જ હોય, ત્યારે તમે જોશો, જ્યારે આપણે બહુ એક્સાઇટ થઈ ગયા હોય, બહુ એન્સિયસ હોય, કોઈ હોસ્પિટલમાં હોય, કંઈ ખરાબ સમાચારમાં, કંઈ પણ વસ્તુ, અથવા તો ઇન્ડિયામાં તો સ્કૂલમાં એડમિશન મળવાનું, પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ,
એમાં પણ મા બાપને એટલી એન્ઝાયટી રહે, કારણ કે એડમિશન મળશે કે નહીં. નાવ યુ થિંક ઓફ ઇટ, એવી એન્ઝાયટી થાય એ દિવસે તમે મેડિટેશન કરવા બેસો તો નેચરલી કેવી રીતે થાય? જ્યારે પણ મન એન્શિયસ હોય તો એટલા બધા વિચારો આવે. એટલે સૌથી પ્રથમ તો ક્વોન્ટિટી ઓફ થોટ્સ મસ્ટ બી રિડ્યુસ્ડ. એકવાર ક્વોન્ટિટી, નંબર ઓફ થોટ્સ ઘટી જાય પછી આઈ હેવ ટુ વર્ક નોટ પછી રિયલી સાયમલ્ટેનિયસલી આઈ મસ્ટ હેવ ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ. જેમ પાણી બહુ ડોળું હોય, સસ્પેન્ડેડ માટી હોય તો પાણી ઇઝ નોટ ઓફ યુઝ, રાઈટ? પહેલા, અત્યારે તો આ મોટા ભાગનાને ખબર નહીં હોય, પણ ધોઝ હુ આર ઓલ્ડર પીપલ દે નો કે કૂવામાંથી કે કોઈ વાર પાણી લઈએ તો એમાં માટલામાં ફટકડી નાખે. ફટકડી નાખે એટલે જે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ હોય એ બધા બેસી જાય અને પછી ઉપરનું જે પાણી હોય that you can drink and that is a clean water. એટલે પાણી ડોળું હોય તો પણ યુઝફુલ નહીં. એટલે ધારો કે મનમાં વિચાર ઓછા હોય પણ વિચાર પવિત્ર નહીં હોય, બહુ રાજસિક હોય, ધંધામાં આમ કરીશ, અહીંયા આમ કરીશ, અથવા તો આને આમ કહીશ, આને આમ કહીશ, તે પણ બહુ કામ નહીં લાગે. એટલે ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી, ક્વોન્ટિટી ઓછી, ક્વોલિટી શુડ બી ગુડ, પવિત્ર, અને ડિરેક્શન શુડ બી વોટ ઇઝ માય ગોલ, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ નદીની ડિરેક્શન હંમેશા દરિયા તરફ હોવી જોઈએ, એવી રીતે મારું ધ્યેય ક્યાં છે? અંદર અને નોટ બહાર. અત્યારે આપણે જોઈએ તો આપણા મનના વિચારો, વૃત્તિ શેના વિચારો આવે છે? વર્લ્ડ ઓફ ઓઈટી કે આત્માના? એકલા હોઈએ તો વર્લ્ડ ઓફ ઓઈટીના વિચાર આવે. તો એ પણ મારે બદલવું છે. જો એ ત્રણ નહીં થઈ શકે, ત્રણ મિનિંગ નંબર ઓફ થોટ્સ રિડ્યુસ્ડ, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ અને ડિરેક્શન વિધિન, એ જો નહીં હોય તો મેડિટેશન થઈ નહીં શકે. ક્ષેત્રજ્ઞ બધું જાણીએ પણ એ ક્ષેત્રજ્ઞ હું જ છું અને પરમાત્મા અને આત્મા એક જ છે, જીવેશ્વર ઐક્ય, એની અનુભૂતિ મને થઈ નહીં શકે. તો એ મારે કેવી રીતે કરવું? ઇન અધર વર્ડ્સ, ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ કેવી રીતે સુધારવા મારે, અને ક્વોન્ટિટી કેવી રીતે ઓછી કરવી. તમે જોશો કે મારા વિચારો હંમેશા મારી વેલ્યુ સિસ્ટમ પર આધાર રાખે. જે વસ્તુને હું બહુ મહત્વ આપું એ વસ્તુ પ્રત્યે જ મારા વિચારો થાય. તમે સિમ્પલ દાખલો જુઓ કે હવે એક છોકરો મોટો થતો હોય, રાઈટ, કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થાય પછી નેચરલી એનું ધ્યેય શું હોય? કે હવે મારે નોકરી કરવી છે અને પૈસા કમાવા છે. એ વખતે એનું ધ્યેય ઇઝ વોટ? મની, રાઈટ? નેચરલી એને નોકરી જોઈતી હોય તો નોકરી માટે રેઝ્યુમીમાં કશું હોય તો એનું ધ્યેય પૈસા છે, કારણ કે ધેટ ઇઝ હિઝ ગોલ. એટલે એની વેલ્યુ સિસ્ટમ ઇઝ વોટ એટ ધેટ ટાઈમ? હું મારા પગ પર કેવી રીતે ઉભો રહું ને મારે પૈસા કમાવા છે, રાઈટ? એટલે દરેક વખતે આપણી વેલ્યુ સિસ્ટમ, હવે જો આપણી વેલ્યુ સિસ્ટમ જ એવી હોય કે બાય હુક ઓર ક્રુક મારે પૈસા કમાવા છે, જુઠ્ઠું બોલીશ તો, કે આમ કરીશ, ચોરી કરીશ, તો એ હું અધર્મ કરી રહ્યો છું. એટલે વેલ્યુ સિસ્ટમ મિનિંગ હું મારા જીવનમાં શેને મહત્વ આપું છું. તમે જોજો તમારા વિચારો હંમેશા જે વસ્તુને તમે મહત્વ આપો એના પર જ હોય. યંગ બોય એન્ડ ગર્લ, રાઈટ, વેન દે આર એટ્રેક્ટેડ એટ ઈચ અધર, નેચરલી એના જીવનમાં કયા વિચારો આવે? કોલેજમાં હોય એકબીજા છોકરા છોકરીના વિચાર આવે, જોબ જોઈતો હોય તો એના વિચાર આવે. એટલે મારા જીવનમાં સૌથી મહત્વ જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુના વિચારો આવે. હવે 13મા અધ્યાય સુધી આપણે આવ્યા છીએ. બીજા અધ્યાયથી, પહેલા અધ્યાયમાં તો અર્જુન વિષાદ્યો, બીજા અધ્યાયથી 13મા અધ્યાય સુધી ભગવાને અગેન શું કહ્યું છે? કે તું દુનિયાના પદાર્થો પાછળ દોડશે, મિનિંગ ક્ષેત્ર પાછળ દોડશે, તો ક્ષેત્ર ઇઝ અપ્રાપ્ત. અપ્રાપ્ત ઇઝ મારી પાસે નથી, રાઈટ? જેની પાસે નોકરી નથી એ નોકરી મેળવવા ટ્રાય કરે, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ મેળવવા ટ્રાય કરે, બોય ગર્લફ્રેન્ડ. જે મારી પાસે નથી એને કહેવાય અપ્રાપ્ત.
તો મારા બધા પ્રયત્ન અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ માટે છે. જે મારી પાસે નથી એ મેળવવા માટે છે. અને એ પ્રયત્ન કરું તો નેચરલી મારા વિચારો પણ કેવા હોય, એને માટે જ વિચારો હોય. Isn't it? પણ ભગવાન કહે છે કે જે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, જે ઓલરેડી તારી પાસે છે જ, આત્મા તારી પાસે જ છે, તું ઈશ્વર સાથે એક જ છે, જીવ અને ઈશ્વર, છતાં તું જુદો માને છે, એ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, મારા ગ્લાસીસ જો મેં અહીંયા મૂક્યા હોય અને હું ભૂલી જાઉં અને બધે જ ગામમાં શોધવું, ગમે એટલા પ્રયત્ન કરું તો મને નહીં મળે, અને પછી કહું હાય હું ક્યાં ભૂલી ગયો મારા ચશ્મા, અને હાથ મૂકું તો મળી જાય. કઈ પ્રયત્ન નથી કરવાનો, ખાલી જ્ઞાન જોઈતું હતું કે ચશ્મા ખોવાયા નથી, અહીંયા જ છે. એટલે ભગવાન કહે છે આ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ જે ઓલરેડી છે, એ જ્યાં સુધી તારી બુદ્ધિમાં મહત્વ નહીં થાય, એટલે કે એને તું જ્યાં સુધી મુખ્ય સ્થાન નહીં આપે અને દુનિયાના પદાર્થો, લાગણી, ઓઈટીમાં જ તારું મન જતું રહેશે, ત્યાં સુધી તારી વેલ્યુ સિસ્ટમમાં કચાશ છે. નોટ કે ઓઈટી પાછળ નહીં, આપણે બધાને જમવાનું, સવાનું, ખાવા પીવાનું, લગ્નમાં જવાનું, બધું કરવાનું હોય, પણ વ્યવહારના સ્થાને એકવાર નક્કી કરો. સ્વામીજી ઓલવેઝ યુઝ ટુ સે, પ્લાન યોર વર્ક, વર્ક યોર પ્લાન. એટલે એકવાર પ્લાન કરો, પછી વર્ક ઇટ, અને ધેન ડોન્ટ ગીવ ટુ મચ થોટ ટુ ઇટ. આપણે એકની એક વસ્તુના વી કીપ થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ, અને જે આત્મા છે એને બિલકુલ મહત્વ નથી આપતા. મહત્વ ક્યારે આપીએ? જ્યારે પ્રવચન સાંભળવા જઈએ કે થોડા ઇન્સ્પાયર થયા. પેલા સ્વામી તેજોજી કહેતા હતા, ગીતા સુનને નહીં, गीता दर्शन के लिए गए सत्संग में, घर आके दूरदर्शन, जी टीवी, सोनी टीवी के दर्शन. See, then you do not get anywhere, isn't it? એટલે એ જ્યારે મહત્વનું થઈ જાય કે મારે હવે I want to turn within, that becomes my value system. તો મારા વિચારો પછી કેવા આવે? અધર્મ કરવાનું મન થાય. અધર્મ શાને માટે કરીએ? કઈ ઓબ્જેક્ટ અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ માટે, કે મારે આમ કરવું છે તો આ મળી જશે અહીંયા. પણ હું પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રયત્ન કરતો હોઉં તો નેચરલી એમાં અધર્મ કરવાનું આવે જ નહીં. અધર્મ છોડી દઉં તો નેચરલી મારું મન રિલેટિવલી ક્વાઇટ. પછી ઓઈટી પ્રત્યે મારી મહત્તા ના હોય અને અંદર હોય તો દુનિયાના પદાર્થો જે વધતા ઘટતા જતા જાય, કમ્પ્લીટ સ્ટેટ ઓફ ફ્લક્સ, તો એ વિચારો ઓછા થઈ જાય. અને આત્મા કેટલા છે? એક જ. એમાં પછી બહુ વિચારો થાય. ઓટોમેટિકલી નંબર ઓફ થોટ્સ રિડ્યુસ. એ જ્યારે નંબર ઓફ થોટ્સ રિડ્યુસ થાય પછી માણસને થોડી ચિત્ત એકાગ્રતા આવે. નહીં તો સી, વિધાઉટ ધીસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ many people try, and I'm not talking about, but you and I may try, અને પછી શું થાય? ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ કે આ તો કે છે, પણ મને સો મેની પીપલ કમેન્ટ છે કે ભાઈ ગૌરાંગભાઈ તમે વાતો કરો પણ મનમાં એટલા વિચારો આવે છે કે મારું મન શાંત જ નથી થતું. પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કોના વિચારો આવે છે? જગતના, મારા છોકરા, મારી છોકરી, મારા હસબન્ડ, મારા આની તબિયત સારી નથી, આ તે. યુ હેવ નોટ ક્રિએટેડ ધીસ વર્લ્ડ. જગત કરતાને એના વિચારો કરવા દો. જે તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ તમે કરો, અને બાકીનું આપણે કહે છે ને, કૃષ્ણ અર્પણમ બોલવાનું તો છેલ્લું છે. કર્મ કરીને કૃષ્ણ અર્પણમ કરી દો. We have to try. See, if we don't, then મનમાં વિચારો રહેશે જ. એટલે ગમે એટલું ગીતાનો સ્ટડી આપણે કર્યો હોય, જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના આપણા કર્મો ભગવાનને અર્પણ કરી અને જે પણ ફળ આપે એ પ્રસાદ તરીકે નહીં લઈએ, ત્યાં સુધી મારું મન, તમારું મન એજિટેટેડ રહેવાનું જ.
અને એ એજિટેશન સાથે જો હું ધ્યાન કરવા બેસું તો ધ્યાન થઈ જ નહીં શકે. ઇટ ઇઝ નિયરલી ઇમ્પોસિબલ. મિકેનિકલી કદાચ તમે કરી શકો બહુ બળથી, પણ ઇટ વિલ નોટ લાસ્ટ. ઇટ વિલ લાસ્ટ ફોર અ ફ્યુ મિનિટ્સ અને ઇટ વિલ નોટ yield એની રિયલ ફ્રૂટ્સ. એટલે જેને પણ ધ્યાન કરવું હોય, વી મસ્ટ લર્ન ટુ પ્યોરિફાય અવર માઇન્ડ અને અને કર્મનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરતા શીખવું જ પડે. there is no alternative. તો with this we know કે મારા quality of thoughts are good. Now next thing is to come to know કે who I am. હવે OET તરફ તો ધ્યાન નહીં જાય, so મારું ધ્યાન હવે મારે કેન્દ્રિત કરવું છે within. And as we think many times કે અત્યારે હું આ કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીનમાં તમને બધાને 30 જણને જોઈ રહ્યો છું, રાઈટ? પણ હમણાં બારણા પર જો બેલ વાગે તો મારે મારું મોઢું 180 ડિગ્રી ટર્ન કરીને જવું પડે. તેવી જ રીતે દુનિયામાંથી આઈ હેવ ટુ ટર્ન વિધિન. સો મારું મન મેડિટેશન કરતી વખતે તો 100% આઈ હેવ ટુ વિથડ્રો માય માઇન્ડ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ. દિવસે તો વ્યવહાર કરવો પડે, પણ એટલીસ્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેડિટેશન. પણ ધ પ્રી-રિક્વિઝિટ ઇઝ relatively quiet mind. Not absolutely quiet mind, but relatively quiet mind, which when I sit down for meditation, because મારું મન relatively quiet છે, it will become focused અને વિચારો ફક્ત ચિત્ત એકાગ્રતા, મારો મંત્ર જ બોલીશ. નહીં તો શું થશે? મંત્ર આવશે, બીજો કોઈ વિચાર આવશે, બીજો વિચાર આવશે, પાછો મંત્ર આવશે અને મેડિટેશન will not be successful. અને જો એવું થતું હોય તો ઇટ ઇઝ બેટર નોટ ટુ ડુ મેડિટેશન. નહીં તો આપણે એક જાતની ઘૃણા થઈ જાય મેડિટેશન માટે કે આઈ એમ નોટ વર્થ ઇટ, મારાથી તો નહીં થાય. એના કરતાં બેટર ફોકસ ઓન યોર લાઈફ. એમ આઈ લિવિંગ ધ રાઈટ લાઈફ? શા માટે આટલા વિચારો આવે છે? હું કેવું જીવન જીવું છું? ટ્રાય ટુ ચેન્જ ધ લાઈફ બાય રિફ્લેક્ટિંગ અપોન તમારે પોતાનું જ. And please understand, every one of us, including me, you are not what others perceive. બીજાને તો હરિઓમ હરિઓમ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર. That doesn't mean anything. તમારા મનમાં શું વિચારો ચાલે છે જ્યારે તમે એકલા હો, કોઈને ખબર નથી પણ તમને ખબર છે, એ વિચારો કેવા છે? That is what determines whether આપણું મન રિલેટિવલી પવિત્ર છે કે નહીં. So let us assume that we are ready for that. હવે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, એટલે પહેલા તો મારે ક્ષેત્રજ્ઞથી ક્ષેત્રથી જુદા થવાનું, અને પછી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ક્ષેત્ર પણ નથિંગ બટ મારામાંથી જ આવે છે. સો ધ્યાનની આખી પ્રક્રિયામાં એ બધું જ આવી જાય. એટલે પહેલા I will go over the entire thing અને પછી we'll go one step at a time. એટલે જનરલી યોગીઓએ ઘણી બધી યુક્તિ આપી છે. તો પહેલી યુક્તિ એ કે આપણે આપણા જ શરીરમાં, દુનિયાના પદાર્થો કે ચંદ્રમા હું નથી, સૂર્ય હું નથી, ગંગા નથી, હું નથી, એ તો બધાને ખબર છે. પણ આપણું આઈડેન્ટિફિકેશન ક્યાં છે? શરીરથી, માથાથી પગ સુધી કે હું તો આ છું જ. એટલે પહેલી યુક્તિ એ છે કે યુ સીટ ડાઉન, પલાઠી વાળીને અથવા તો ચેરમાં, પણ સ્થિર રહેવાનું. સ્થિર રહીએ. શરીર અને મન બંને એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. જો શરીર સ્થિર હોય તો મન સ્થિર રહેશે, મન સ્થિર હશે તો શરીર સ્થિર રહેશે. સી યુ મસ્ટ હેવ, જ્યારે પહેલો જોબ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ માટે આપણે બહુ એન્શિયસ હોય, પરીક્ષા, આઈ રિમેમ્બર એસએસસીની પરીક્ષા કરશે, 3 કલાકની 2 પરીક્ષા વર્ષો પહેલા આપવા જવાનું હતું. તો એ વખતે પેલું જમવાનું આપે મમ્મી, તો કે મને ભૂખ નથી, એટલે કંઈ ખાધું નથી પણ પેટમાં આવ્યો. વાય? મેન્ટલ એન્ઝાયટીને લીધે શરીરમાં પણ ભૂખ નહીં હોય. અને આપણે બધા જ જાણીએ કે જે શરીરમાં તબિયત સારી ના હોય તો મનથી મેડિટેશન નહીં થાય. એટલે શરીર અને મન
બંને એકદમ સંકળાયેલા છે. એટલે પહેલા શરીરને સ્થળ કરી દેવાનું, મીનિંગ ધ્યાન કરવા બેસો તો સીટ ઇન ધ મોસ્ટ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન, પણ ટટાર. કમ્ફર્ટેબલ એટલે આમ નહીં, તો શું થશે? થોડી વારમાં ઊંઘ આવી જશે. સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં જે છે 6:30 કે 7:30 થયા છે, રાઈટ? પણ ક્યારે પણ વી મસ્ટ બી ઇરેક્ટ, એટલે બ્લડ ફ્લો ઇઝ પ્રોપર, એટલે કે ઊંઘ નહીં આવી જાય ને સ્થિર રહેવાનું. અને પછી એક શરીરના અવયવોનું નિરીક્ષણ કરવાનું. નોટ કે મને ખબર નથી, પણ જે મન બહાર છે એને તમે એક કામ આપો છો, ઓબ્જેક્ટિવ આપો છો, જોબ આપો છો. પેલી શું કહેવાય, જીની, રાઈટ? જીની માસ્ટર કે જીની ડુ ધીસ, શી વિલ ડુ ઇટ. પણ જીનીને બિઝી રાખવી પડે. જો જીનીને બિઝી નહીં રાખો તો એ કે માસ્ટર, આઈ વિલ ઈટ યુ, સો યુ કીપ મી ઓક્યુપાઈડ. એટલે પેલો માસ્ટર શું કહે છે એને, યુ બિલ્ડ એ પોલ, એટલે મોટો પોલ કે, અને પછી કે યુ ગો અપ એન્ડ ડાઉન અન્ટિલ આઈ કોલ યુ અગેન. સો નાઉ ધ જીની હેઝ એ જોબ. એવી રીતે જો આપણા મનને કંઈ પણ કામ નહીં સોંપીએ તો મન અહીંયા ત્યાં જુદા જુદા વિચારો કરશે જ. એટલે મનને કામ સોંપવાનું શું કે પહેલા તો બહારથી તું આ શરીર પર કેન્દ્રિત થા. એટલે માથાથી પગ સુધી દરેક અવયવનું નિરીક્ષણ કર અને એનો સ્ટ્રેસ રિલીવ કર. જેમ મારું મન માથા પર કેન્દ્રિત થાય, પછી મોઢા ઉપર આસ્તે 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 નીચે આવે, બાય ધ ટાઈમ આઈ કમ ટુ ધ લાસ્ટ ઓર્ગન, શું થાય? મન બહારની દુનિયામાંથી કમ્પ્લીટલી વિથડ્રો થઈ જાય. નેચરલી જે આમ મને લાગે કે ઇમ્પોસિબલ છે, સડનલી આઈ ફાઇન્ડ કે મારું મન રિલેટિવલી ક્વાયટ છે, શરીર સ્થિર છે, અને મનમાં બીજા બધા વિચારો નથી આવતા. એ થયું ગ્રોસ. પછી એ જ મનને આપણે નાકની દાંડી અહીંયા લઈ જઈએ અને ખાલી જે બ્રેથ, શ્વાસ અંદર જાય અને શ્વાસ બહાર આવે એના પર જ મનને કેન્દ્રિત કરવાનું. શ્વાસ અંદર જાય ને શ્વાસ બહાર, શ્વાસ સૂક્ષ્મ કમ્પેર ટુ શરીર. અને પણ વી કેન ફીલ ઇટ. જ્યારે આપણું મન બરોબર હોય તો નાકની અંદર જતી હવા અને બહાર આવતી હવા, વી કેન ફીલ ઇટ. અને ફક્ત એના પર મન કેન્દ્રિત કરીએ એટલે ઇટ ઇઝ સૂક્ષ્મ અને આસ્તે આસ્તે. અને દરેક વખતે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આ શરીર જેના પર મારું મન કેન્દ્રિત થયું છે એને હું, એટલે શું? શરીર ઇઝ વોટ? ક્ષેત્ર. અને હું જે એને નિહાળું છું, નિરીક્ષણ કરું છું, મન કેન્દ્રિત કરું છું બીજા અવયવો પર, એ ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્ર. શ્વાસ પણ ક્ષેત્ર, હું એને જાણું છું, હું છું ક્ષેત્રજ્ઞ. પછી વન સ્ટેપ વિથિન. હવે આપણે મનને જ મન ઉપર કેન્દ્રિત કરવાનું છે, વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ થિંગ. ધેટ ઇઝ ધ ટાઈમ દે સે કે પહેલા તમારા ગુરુ અથવા તો ભગવાનને યાદ કરો અને ભગવાન પાસે માંગો કે હે ભગવાન, મારે કંઈ જ નથી જોઈતું તારી પાસે. તું જે સ્થિતિમાં રાખે એ સ્થિતિમાં હું રહેવા તૈયાર છું. પણ મને તારી જોડે જે એકતા છે, શાસ્ત્રએ મને સમજાવ્યું છે, જે હું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી સમજુ છું, ભગવાન મારે એ અપરોક્ષ અનુભૂતિ કરવી છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ, આઈ એમ નોટ હેપી વિથ ધીસ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ નોલેજ, ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ મારે એનો સાક્ષાત અનુભવ કરવો છે હે ઈશ્વર. અને હું તારી પાસે એ જ વસ્તુ યાચું છું, બીજી કોઈ વસ્તુની યાચના નથી કરતો. ધીસ ઇઝ ઓલ આઈ વોન્ટ. જનરલી વી કીપ આસ્કિંગ ભગવાન આ, ભગવાન ત્યાં, મારે બીજું કંઈ નહીં જોઈએ. મારા બાબાની તબિયત સારી કરજે, પૈસા વધારે આપશે, આઈ વોન્ટ નથિંગ. અને હે ભગવાન, મેં કંઈ પણ ભૂલ કરી હોય તે હું તારી ક્ષમા માંગુ છું. શા માટે? કારણ કે દરેક મનુષ્ય, આપણે મનુષ્ય છીએ, દરેક માણસે કંઈ ને કંઈ ભૂલ કરી હોય. અને જ્યારે આવી રીતે મન શાંત થવા માંડે તો ભૂતકાળની કંઈ ને કંઈ વાત આવે કે હાય, આ મેં ખોટું કર્યું હતું, આમ મેં કર્યું હતું. ભગવાન, આ બધું તારા શરણે, હું તારો બાળક છું. મા બાળકને હંમેશા માફ કરે. હે કૃષ્ણ, તું પણ મને માફ કરી દે. એટલે શું? આપણું મન મોકળું થઈ જાય. ધેર ઇઝ નો ગિલ્ટ ફિલિંગ એટ ઓલ કે શું થશે શું નહીં. ભગવાન, તારે શરણે છું.
અને ધ રીઝન આપણે ગુરુને શરણે જઈએ કારણ કે ગુરુને આપણે ટચ કર્યા હોય, મળ્યા હોય, વી નો ધ ગુરુ પર્સનલી. સી ભગવાન માટે આપણે શ્રદ્ધા હોય, બટ નન ઓફ અસ હેવ મેટ ભગવાન કૃષ્ણ. But Swami Chinmayanandji is someone that many of us, we have met, we have touched him, we have known him, you have heard about him from me. So it's a very real thing in our lifetime. So it's much easier to surrender it at his feet. So એવી રીતે ગુરુ ઓર ભગવાનને યાદ કરવા. પછી મનમાં ફક્ત મારે એક જ વિચાર. Now remember, શરીર ક્ષેત્ર, right? શ્વાસ પણ ક્ષેત્ર. હવે મનની અંદર હું પહેલા ભગવાનની આકૃતિ ઓર ભગવાનનું સામે આંખ બંધ હોય, પણ એ પહેલા ભગવાનની મૂર્તિ હોય, પછી આંખ બંધ. હવે મનની અંદર ધારો કે શિવ ભગવાનની મૂર્તિ છે. Now I start what? Om Namah Shivaya. Now think of it. Om Namah Shivaya is a વૃત્તિ, correct? એ વૃત્તિને હું જાણું છું કે નહીં? એ વૃત્તિને હું જાણું છું. એટલે વૃત્તિ ક્ષેત્ર થઈ કે ક્ષેત્રજ્ઞ? ક્ષેત્ર. અને હું ક્ષેત્રજ્ઞ. હવે હું વૃત્તિથી જુદો કે નહીં? નેચરલી જુદો. પણ એ શું થયું? વ્યતિરેક. કે હું સંસારથી જુદો છું, દેટ ઇઝ વ્યતિરેક. પણ સ્વપ્ન મારાથી જુદું છે. સ્વપ્ન આપણે શું? સ્વપ્ન માટે અમે હશું કે મેં સ્વપ્ન જોયું, રાઈટ? જે મૂવી જોયું. ધ વેરી ફેક્ટ કે મેં જોયું સ્વપ્ન, મિનિંગ હું સ્વપ્નથી જુદો છું. પણ ખરેખર તમે સ્વપ્નથી જુદા છો? સ્વપ્ન ક્યાંથી આવ્યું? મારા મનમાં જ પેદા થયું, મારા મનમાં જ રહ્યું અને પાછું જતું રહ્યું. ફ્રોમ હાઈએસ્ટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ, ફ્રોમ વેકર સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ, સ્વપ્ન હતું જ નહીં. પ્રેક્ટિકલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ, મેં જોયું પણ છે નહીં હવે, મિનિંગ મિથ્યા છે. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મારો અનુભવ, ઇટ ઇઝ મિથ્યા. ફ્રોમ ધ હાઈએસ્ટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ એ તો છે જ નહીં. પણ એ આવ્યું ક્યાંથી? મારામાંથી જ. પણ મારાથી જુદું એટલે વ્યતિરેક. પણ મારામાંથી જ આવ્યું અને મેં જોયું મારા મનમાં. ધેટ મીન્સ મારી સાથે એક જ છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અન્વય. માટી અને ગળો. માટી ગળામાં જ છે એટલે માટીથી ગળો જુદો નથી. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અન્વય. પણ જે માટી બહાર હોય કે આ જુદી છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વ્યતિરેક. ઓકે, સો એ આપણે આમ ઓમ નમઃ શિવાય જે ઉદ્ભવે એનો જોનારો પણ હું જ છું. હવે જો એનો જોનારો હું છું તો એ ઉદ્ભવ્યું ક્યાંથી? કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પન્ન થાય પછી ઇટ હેઝ ટુ એક્ઝિસ્ટ. કોઈ પણ વસ્તુનું સત મિનિંગ અસ્તિત્વ કશાક પર ટકવું તો જોઈએ ને. આ માઉસ છે તો આ ટેબલ પર છે, આપણે બધા બેઠા છીએ તો ચેર ઉપર બેઠા છીએ. તો એ વૃત્તિ પણ શેના ઉપર ટકી રહી છે? એને પ્રકાશ કોણ આપે છે? અને જ્યારે એ વૃત્તિ પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે એ જે વૃત્તિ જેના ઉપર ટકી રહેતી હોય, રાઈટ? હવે આ માઉસ અહીંયાથી લઈને હું જમીન પર નાખી દઉં તો આ ટેબલ તો રહે જ ને, જેના ઉપર ટકી રહેશે. તો વૃત્તિ ઓમ નમઃ શિવાય જતી રહે તો જેને ક્ષેત્રજ્ઞ, જેને એ વૃત્તિ જોઈ, જેમાંથી એ ઉત્પન્ન થઈ, જેને એને ઇલ્યુમિન કરી, જાણી અને વૃત્તિ ગઈ, પછી પણ એ જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે સ્થિતિ એઝ વેલ એઝ પ્રકાશ આપે છે એ તો રહે જ ને. પછી પાછું બીજી વૃત્તિ આવે. એ ક્યાંથી આવે? એમાંથી જે વૃત્તિ આવે અને વળી એ વૃત્તિ જતી રહે. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ જે મારા શરીરમાં લોકો ક્ષેત્રજ્ઞ અમે આત્મા કહીએ, એ અને પરમાત્મા એક જ છે. એ પરમાત્મા ઇઝ વન અને એ પરમાત્મા આખું જગત, આખું ક્ષેત્ર આવ્યું. ઇટ એક્ઝિસ્ટ, ઇટ ગોઝ અવે, but that remains. Kshetrajna always remains, just as Vaker remains. The dream comes, dream goes away, but the Vaker remains. એટલે હું એ આત્મા છું. આ વિચારો, વૃત્તિ આવે અને જતી રહે, આવે અને જતી રહે. નંબર 2, વૃત્તિ આવે ને જાય પણ એ ક્ષેત્રજ્ઞને કઈ અસર કરી જાય છે કે નહીં? See, that is another thing, isn't it?
અને એને માટે આપણે પેલો દાખલો જોયો છે ઉંદર, બિલાડી, હાથીનો, રાઈટ? ધારો કે તમને હમણાં હું ઉંદર બોલ્યો, રાઈટ? હવે તમને સડનલી ઉંદરનો વિચાર આવે. એ વિચાર ઇઝ વોટ? વૃત્તિ, રાઈટ? એ વૃત્તિ ક્યાં ઉદ્ભવી? તમારા આત્મામાંથી. રિમેમ્બર, રાઈટ ફ્રોમ વિધિન, ફ્રોમ ધ બોઝમ વૃત્તિ આવી. એ વૃત્તિ શેનામાં આવી? એ આત્મામાં, ક્ષેત્રજ્ઞ, રાઈટ? ઉંદરની વૃત્તિ આવી. હવે હું કહું બિલાડી, રાઈટ? હવે બિલાડી ઇઝ બિગર દેન ઉંદર. તો બિલાડીનો વિચાર આવે તો બિલાડીનું રૂપ જે તમારા મનમાં આવે એમાં બિલકુલ ઉંદરનો આટલો પણ ભાગ આવે. મીનિંગ વોટ? જ્યારે ઉંદરની વૃત્તિ કે વિચાર આવ્યો, એ વૃત્તિ પૂરી થાય પછી એનો કોઈ પણ ભાગ ક્ષેત્રજ્ઞને ટચ નથી કરતો. વેન યુ થિંક ઓફ બિલાડી, યુ ઓનલી થિંક ઓફ બિલાડી, અને બિલાડી ઇઝ નોટ કન્ટેમિનેટેડ બાય ધ થોટ ઓફ ઉંદર. અને પછી જ્યારે તમને હાથીનો વિચાર આવે તો યુ ડોન્ટ સી હાથી સ્મોલ લાઈક એ બિલાડી, હાથી ઇઝ બિગ. In other words, no, I mean, આત્મા ઇઝ ઇમેક્યુલેટ. જેમ આકાશ ઇઝ પવિત્ર, એને આગ, પાણી કઈ જ અસર નહીં કરે, આકાશ નિર્મળ જ રહે કાયમ, એવી રીતે આત્મા નિર્મળ છે. આત્મામાંથી જ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી દેખાય છે, આત્મામાં જ રહે છે, પાછી આત્મામાં જ જતી રહે છે. અને કે છે ને, જેમ સ્વપ્નમાંથી જાગે તો ક્યાં સ્વપ્ન હતું, એવી જ રીતે આત્માનો અનુભવ થાય તો કે છે ને, બ્રહ્મ લટકા કરે. જાગીને જોઉં છું તો જગતે ક્યાં દિશે? જગત છે જ નહીં. માંડુક્યમાં કહે છે કે વન્સ યુ કમ ટુ નો, એ સ્વપ્નમાંથી માણસ જાગે અને કે સ્વપ્ન ક્યાં હતું, છે જ નહીં. એવી રીતે આ જગત ક્ષેત્ર છે જ નહીં, ક્ષેત્રજ્ઞ ઓર પરમાત્મા અલોન ઇઝ. આ મેં 10-15 મિનિટમાં સમજાવ્યું અને અનુભવતા 25 વર્ષ થશે. ઓકે, એટલે ડોન્ટ થિંક કે 10 મિનિટમાં થાય. પણ જેટલી પવિત્ર લાઈફ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જેટલું હું ધર્મથી રહીશ, એ જેટલી સરળતા હશે જીવનમાં, એટલું મન શાંત, એટલું મન વિલ ટર્ન વિધિન. પણ ઇન અધર વર્ડ્સ, આપણે દુનિયામાં જેને સ્માર્ટ કહીએ ને, જે લોકો જેટલા ઓછા સ્માર્ટ એટલા ઇઝીલી મેડિટેટ કરી શકે. સ્માર્ટ મિનિંગ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે તો કોઈને પણ શીશામાં ઉતારી દે, શીશામાં ભલે ઉતારી દે પણ ભગવાન એને શીશામાં ઉતારી દે. જો ભગવાન મેળવવા હોય તો હેવ મિનિમમ થોટ્સ, ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ બેટર, અને ટર્ન વિથ ઇટ. સો હવે 15-20 મિનિટ છે તો વી વિલ ટ્રાય. મેં જસ્ટ ઓવરઓલ તમને કહું કે વોટ ઇઝ ધ ધ્યેય અને હાઉ ટુ ડુ ઇટ. ઓકે, સો you are all muted, પણ મારી સાથે I will chant and you also chant Om 5 times. The reason for chanting is મન રિલેટિવલી શાંત થઈ જાય. અત્યારે ઓલરેડી થોડું શાંત છે, but it becomes quieter. So just chant with me. એક ઊંડો શ્વાસ લો. Sit erect. માથું, head, neck અને back in one line. પગની પાની પણ ફ્લેટ જમીન ઉપર.
આંખની પાપણ એકદમ સોફ્ટલી ક્લોઝડ, fingers interlocked, resting in the palm. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે મન હંમેશા દુનિયાના પદાર્થો, લાગણી, વિચારોમાં જ ભમતું હોય છે. એને કેન્દ્રિત કરવા માટે મનને એક ઓક્યુપેશન, કામ આપીએ કે તું માથાથી પગ સુધી આખા શરીરને, દરેક અવયવને મસાજ કર meaning તું એના પર ધ્યાન આપ અને મેન્ટલી એને ટેન્શન ફ્રી કર. આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે કે આ મિકેનિકલ વસ્તુ છે. તમારામાંથી ઘણા મારી જોડે મેડિટેશન આવી રીતે કર્યું છે. સો યુ નો ધીસ સો વેલ, એટલે મનને ઇમિડિયેટલી શું થાય, આ તો ખબર છે, અને તરત મન દુનિયાના વિચારો કરવા માંડી જશે. એટલે પ્લીઝ બી એક્સ્ટ્રીમલી અલર્ટ. હા, મને ખબર છે કે ગૌરાંગભાઈ હવે શું કહેવાના છે, છતાં પણ pay attention and do exactly as I tell you. Let your mind go to every avayav and you will see the sharir relax, and simultaneously sharir relax થશે એટલે મન પણ રિલેક્સ થશે. So you have to be alert કે મન કશે જતું નહીં રહે. The head, મનને માથા પર કેન્દ્રિત કરી અને just go around the head. માથું દુખતું એને આપણે કેમ હાથેથી મસાજ કરીએ એવી રીતે મનથી મસાજ કરો. હવે કપાળ ઉપર, એક લમણા પરથી બીજા લમણા તરફ ને એકથી આ બાજુ તરફ, થ્રુ ધ કપાળ. face, આંખ, આંખની નીચેના ભાગ, કાન, ગાલ, નાક, અપર લિપ, લોઅર લિપ, જો, આ દરેક અવયવનું નિરીક્ષણ કરી અને એઝ ઇફ સ્ટ્રેસ રિમૂવ કરો અને મસાજ કરો. નેક અથવા તો ગળું, ગો અરાઉન્ડ ધ નેક. chest area, focus on the છાતી અને feel the breath. છાતીમાં ધડક ધડક થાય, you can feel that.
abdomen and the pelvic region. Upper back or pit and a lower back vaso. Massage and remove any tension. Upper and lower back. Make sure કે મન બીજો કોઈ વિચાર નહીં કરે અને શરીરના અવયવો પર જ ફોકસ રહે. Right thigh, જમણી જાંઘ. Go up and down through knee and massage it. Same thing, ડાબી બાજુની જાંઘ. જમણો પગ. ઘૂંટણથી એન્કલ સુધી ને ડાબો પગ. જમણો ખભો, right shoulder. No other thought in the mind, please. Be alert. Left shoulder. Right arm, જમણો હાથ. ડાબો હાથ. માથાથી પગ સુધી, from head to toe, મારું શરીર રિલેક્સ્ડ અને મન પણ રિલેટિવલી શાંત છે. હવે I will chant mantra. You just listen and appreciate the silence between the two chants. બે મંત્રની વચ્ચે છે silence. Focus on that.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Don't let your mind wander. જ્યારે તમે ત્યારે મંત્ર સાંભળો છો ત્યારે you are there as ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્રને જાણનાર. જ્યારે મંત્ર નથી ત્યારે ક્ષેત્ર પણ નથી. તમે જ્ઞ માત્ર, જ્ઞપ્તિ માત્ર, પ્યોર ચૈતન્ય, પ્યોર જ્ઞાન you are. મંત્ર is ક્ષેત્ર. With respect to મંત્ર હું ક્ષેત્રજ્ઞ. બે મંત્રની વચ્ચે where there is nothing, પણ હું તો છું જ. ક્ષેત્ર નથી, સો હું ક્ષેત્રજ્ઞ નથી. હું જ્ઞ માત્ર, જ્ઞપ્તિ માત્ર, પ્યોર અવેરનેસ, જ્ઞાન. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Krishna, Krishna, Krishna. If possible, દરરોજ એક જ સમયે, meaning if you decide કે સવારે 5 વાગે કે 5:30, 6, પણ રોજ એક જ સમયે make an effort to sit down and meditate. You will find કે મન આસ્તે આસ્તે એવી દશામાં આવી જશે કે મન જ કહેશે કે મારે મેડિટેશન કરવું છે. એ સમય આવશે જેમ કેમ ઘણાને સવાર પડે કે અમુક ટાઈમ કે ચા પીવી જ છે, એવી રીતે માઇન્ડ itself will tell you. So try to meditate at the same time. And as I told you, quality of the thoughts, આપણે એકલા હોઈએ, that is one of the most important thing. Okay. Richa, you want to change? Sarve Bhavantu. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Yo. And we'll continue with meditation and it also 14મો અધ્યાય પણ શરૂ કરશું next time. Okay.